الحمد لله الذي في خلقه أمره الحمد لله الذي ماشي في خلقه أمره حمده ظاهر الكرم المسدود الباسط بالجود لغاي الذي لا تنقص خصائصه فلا يزيد كسرة الخطايا إنه عزيز اللهم إني أسألك ألا من كثير مع حاجة إليك عظيما وغناك عنه قدير وغبانك كثير فهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك ذنبي وعظك خطيئتي وسفحك ظلمي وسترك القبيح عملي وعلمك كثير ظلمي عندما قال من خطري وعمدي أثناني في مسالك النار أسترجع منك الذي رزقتني من رحمتي فأريتني من قدرتك وأنقذتني من جارتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مذلا عليك فيما أسدت فيه إليك فإن ابتعد عني أتبت بجعلي عليك لعل الذي أبتع عني هو خير لي بإذنك دائمة القلوب فلم أنا مولا كريما أسفل عبد لي منك إنك تدعوني فأولي عنك وتحببوا إلي فأتفقسوا إليك وتتوددوا إلي فلا أقبل منك كأن لي التقبل عليك فلم يمنعك ذلك من رحمة لي وإحسان إليك فتبصر علي بجودك وكرمك فارحم عدلك الجاهل وجد عليه بفضل إحسان جواب كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإسباب ديان الدين رب العالمين الحمد لله على علمه بعد علمه الحمد لله على عفوه بعد قدرته
والحمد لله على طول حياته في قدره فهو قادر على ما يريد. الحمد لله الخالق الحال باسط الذل فارغ الاسماء ذي الكمال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يقضى مثلنا وشهد النجوى الحمد لله الذي ليس له ناظر ناظر ولا شريك شاكر ولا ذكي يعازل أنا بعزة الإصدار وتواضع لعظمة وسمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي فيستر علي كل عورة وعلى نفسي ويعظم نعمة علي صلاة راسي. فكم من موهبة هنية أدعتان وعزيمة مخوفة قد كفان فبهجة مولنا قد عراني وحسني عليه قامت واذكره مستغفر. الحمد لله الذي لا يفتقر حجابه ولا يخلق الله ولا يعد الصابر ولا يخيب ظالم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويحلق الملوك ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبار مبين الظالمين مدرك الخالقين ذكار الظالمين سبيح المستصرخين موضع حاجات الظالمين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته تنهض السماء والسكان فترجف الأرض وأماره فتموج بحاره ومن يسلك في غمرات.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولا يخلق فيرزق فلا يحسن ويسعد فلا يتم ويميت الأحياء ويحيي الموتى فهو حي يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك وخيرتك من خلقك وغاية سرك تمام قلب الصوت أفضل وأحسن وأكمل وأكمل وأزكى وأنقى وأطيب وأفضل فأحسن صليت وباركت وترحمت وتهنمت وسلمت على بإكرامك بيومك وتجودك وأهل الكرامة على من اللهم صل على علي أمير المؤمنين وبسي رسول رب العالمين عبدك وعلي وأخي رسولك وحجتك وآيتك الكبرى من نبع عزيز وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على ست الرحمن وحمار الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف المهدي وجدك على ذلك ومنامك في كلامك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن بالعدل المنتزه رؤوفه بملائكتك المغربين وأيده بالقدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك
القائمة بدينك استغلقوا في العرض كما استغلقت الذين من قبل مكن له دينهم الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه عنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا فافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم زهر به دينك وسنة نبيك اللهم إنا نرغب إليك في دولة كبيرة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النظام وأهله فتجعلنا فيها من الدعاة إلى الخير فالعودة إلى سبيله فترجعنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما نفسنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شخصنا واشحذ به سبعنا وارزق به فرحنا وكفر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عالمنا وأغزر به المغرب واجبر به فقرنا واستر به خلتنا ويسر به أسرنا وبين به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به دربتنا وأنجز به مواهبنا واستجب به دعوتنا وأعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة وأتنا به فوقا رحمتنا يا خير المسؤولين فأوسع اشفي سرورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما تلفت فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين
اللهم إنا نشكو إليك فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة فتننا وتزاحم الزمان علينا وصل على محمد وأعنا على ذلك بفضل منك تعجله وبظلم تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجلنا وعافية منك تنصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لنا القرآن الذي أنزلت فيه القرآن واقترست على إرادك فالصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام الحسن في كل واغفر لي تلك الذنوب الإزام فإنه لا يغفرها إليك يا أرحم الراحمين. الله جزاک اللہ۔ میں گزارش کروں گا بردر احمد علی حسین سے کہ وہ سوز و سلام اور مرثیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ایوری ون، جسٹ اے کوئک سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزوں پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا
آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے، اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہے ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے، بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھیں، آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتی چلتے 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 اگر زمین بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ریحان قیدیوں میں برپا ہے شور گریا، پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا، سجاد نوحہ خواں ہے نوحہ سنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما
فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہ صلی علی اللہم محمد صلی وآل علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ بردر احمد. اب میں سوز و سلام کے لیے گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر سید نیر شمسی صاحب سے کہ سوز و سلام پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. You guys hear me? وعلیکم السلام. یس بسم اللہ. ایک سلام پیش کرنے سے پہلے ایک فاتحہ سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا میرے والدین کے لیے، اور خاص طور پہ میرے والد سید باقر حسنین رضوی ابن سید محمد حسنین رضوی، جن کا آج وفات کی برسی بھی ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سلام جو پیش کر رہا ہوں یہ میرے والد کا ہی لکھا ہوا ہے، ملاحظہ کیجیے. زندگی غم میں تیرے نوحہ کنا آج بھی ہے، ایک خنجر سا قریب بے رگے جان آج بھی ہے. ولولہ ابن مظاہر کا ہے زندہ اب بھی، فیض سے اس کے ہر ایک پیر جوان آج بھی ہے. قلب اکبر پہ جو میدان میں لگی تھی برچھی، دل انسان میں کھٹکتی وہ سینہ آج بھی ہے. کس کی ہمت ہے کہ شیروں سے ترائی چھینے، نہر پر قبضہ عباس سے یہ آج بھی ہے. علی اصغر نے تبسم میں جو کی تھی تقریر، روح تقریر وہی حسن بیان آج بھی ہے. گوشوارے کبھی چھینے تھے کسی نے لیکن، میرے کانوں میں سکینہ کی فغان آج بھی ہے. آگ خیموں میں لگائی تھی سیاہ بختوں نے،
اس کے شعلوں سے میرا قلب تپاج بھی ہے، آج بھی شام غریباں ہے نگاہوں پہ محیط، رخ ہستی پر اسی غم کا دھواں آج بھی ہے، قافلے کو تیرے گزرے ہوئے صدیاں گزریں، جادہ زیست پہ قدموں کا نشان آج بھی ہے، سبط احمد نے زمانے کو جہاں چھوڑا تھا، اسی منزل پر جہاں نے گزراں آج بھی ہے، اس نے ہر دور میں ایمان کی حفاظت کی ہے، غم شبیر ہمارا نگراں آج بھی ہے، گھپ اندھیرے میں راہ راست پر رکھنے کے لیے، جان ساروں کی تیرے کہکشاں آج بھی ہے، ایک خنجر سا قریب رگ جان آج بھی ہے، زندگی غم میں تیرے نوحہ کناج بھی ہے، بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ محمد والے محمد۔ ڈاکٹر نیّر شمسی، اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ آمین۔ میں گزارش کروں گا مولانا سید نفیس حیدر تقوی سے کہ مجلس سے خطاب فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ومولا القونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق
وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العلي العظيم. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى. عزیزان محترم، آج ماہ رمضان کی 10ویں تاریخ اور تاریخ کے اعتبار سے آج کے دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس ذات کا نام ہے کہ جس نے پیغمبر ختم مرتبت کا اس وقت ساتھ دیا جس وقت گھرانے کے لوگوں کے سوا ہر فرد نے پیغمبر اسلام سے منہ موڑ لیا تھا. آپ اپنے اخلاق سے، اپنے طور طریقوں سے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے، ابھی آپ نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا اور پیغمبر ختم مرتبت کا جوانی کا زمانہ گزر رہا تھا. آپ کا سن مبارک تقریباً 17 سال کا تھا اور آپ اپنے چچا کے ہمراہ تجارتی امور کے لیے باہر کا سفر کرنا چاہتے تھے. جناب ابو طالب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے تجارت کیا کرتے تھے اور ان کے اجناس کو، ان کے مال کو، ان کے مال تجارت کو باہر کے ممالک میں فروخت کے لیے. تو جس سال پیغمبر ختم مرتبت کو لے کر گئے تو لوگوں پر بہت سی نشانیاں پیغمبر اسلام کی واضح ہوئی. بالخصوص اس بحیرہ، وہ عالم دین جو مسیحی تھا، اس نے جب دیکھا کہ قافلہ چلا آ رہا ہے اور وہ دیکھتا رہا، اپنے دیر پر بیٹھا ہوا، اپنی عبادت گاہ پر بیٹھا ہوا دیکھتا رہا. اس کے بعد اس نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو، جاؤ اور دیکھو کہ کوئی قافلہ اگر آ رہا ہے اس قافلے کو میرے یہاں پر دعوت کے لیے بلا کر لاؤ. کیونکہ پیغمبر ختم مرتبت جب آپ چلتے تھے تو آپ کے سر مبارک پر ایک نور کا بادل چلتا تھا. وہ بحیرہ یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ بادل اگر ہوتا تو رکا ہوا ہوتا اپنی جگہ، لیکن یہ چلتا چلا آ رہا ہے اور کبھی رک جاتا ہے. لہذا جب تمام قافلے کے لیے اس کا غلام دعوت کا پیغام لے کر آیا تو تمام لوگ تو اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں سوائے پیغمبر ختم مرتبت کے. ابھی جوانی ہے، اعلان نبوت آپ نے ظاہری نہیں کیا ہے، لہذا تمام قافلے والے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن بحیرہ دیکھ رہا ہے کہ جس کی خاطر میں نے بلایا تھا وہ بادل تو آیا نہیں. آپ نے پوچھا کیا کوئی آپ کے قافلے میں کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں آیا ہو؟ تو کہا کہ ہاں، ایک جوان ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، وہ اس نے آنے سے انکار کر دیا. لہذا وہ وہیں رک گئے. یہ بحیرہ سمجھ گیا کہ یہ نور کا بادل اسی ذات کے سبب تھا جس کی وجہ سے میں اس قافلے کی دعوت کر رہا تھا. لہٰذا وہ بحیرہ خود جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ عالم دین جاتے ہیں اور جانے کے بعد پیغمبر ختم مرتبت سے التجا کرتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ نہ سمجھیے گا، میں کوئی خیرات زکوٰۃ کا نہیں، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اپنے مذہب پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میری خوش قسمتی ہوگی اگر آپ میرے یہاں تشریف لائیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ راہب اپنے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آتا ہے اور آنے کے بعد
अपने देर में अपने पास खास तौर पर बिठाता है और आपके तरीके और खाने के अंदाज से समझ जाता है, अपनी किताब से उस बात को तस्दीक करता रहता है कि हमने सुना था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके सर मुबारक पर नूर का बादल चलेगा और उसके बाद जब वो कभी खाना खाएगा तो सीधे हाथ दाहिने हाथ को इस्तेमाल करेगा, अल्लाह के नाम से अपने खाने का आगाज करेगा और अल्लाह के शुक्राने पर खाने का इख्तिताम करेगा। ये तमाम निशानियां वो बहिरा देखता रहा। वो अपने देर में बैठकर, अपने इबादत गाह में बैठकर पैगम्बर खत्म मर्तबत से गुफ्तगू के दौरान कि आप जब कभी भी गुफ्तगू के लिए लबे मुबारक खोलते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। उसके बाद जाने के बाद बताया कि इस बच्चे का, इस जवान का ताल्लुक किससे है, तो कहा कि ये जनाब अबू तालिब इनका भतीजा है। जनाब अबू तालिब को पास बुलाकर कहा कि इस बच्चे से होशियार रहना, क्योंकि जमाने की सख्तियां इसको जीने नहीं देंगी और इसके दुश्मन बन जाएंगे जान के ये आने वाले जमाने का नबी है। जैसा कि मेरी किताब कहती है, नूर के बादल का चलना, अल्लाह के नाम से खाने का आगाज करना, आम दावतों को कबूल ना करना, खुसूसी तौर पर जब तक कि इसरार ना किया जाए ना जाना, मुस्कुराने का तरीका, चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं हमारी निशानियां बता रही हैं, हमारी किताबें बता रही हैं कि यह आखिर ज़मां नबी का जो है तरीक़ेकार और तर्ज जिंदगी है। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम ने इस काफिले की तिजारत के साथ जनाब अबू तालिब के साथ अपने एक खास गुलाम को भेजा था और उस गुलाम से कहा था कि देखना कि जब ये अबू तालिब का भतीजा कुछ चले या कोई काम करे तो इसके हर तरीके को मेरे लिए बयान करना। अज़ीज़ान गिरामी, वही हुआ कि जब ये काफिला बहुत ही बेहतरीन तिजारत के और बहुत ही बेहतरीन फायदे के साथ वापस आया तो हजरत खदीजा के गुलाम ने आकर तमाम की तमाम बातें, और वो दूर से भी देखा कि जनाब खदीजा ने क्या देखा कि काफिला चला आ रहा है और आपके साथ वो नूर का बादल भी चला आ रहा है। आपने पूरे काफिले को जो है आगे आते हुए देखा, लेकिन नूर का बादल रुक गया। आपने पूछा ये कौन? कहा कि ये अबू तालिब के भतीजे हैं, ये अब्दुल्ला की यतीम हैं, यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हैं। कि जब आप चलते हैं, अपने गुलाम को बुलाया, उस गुलाम से कहा कि क्या मालूमात करके आए हो? कहा कि बीबी, मैं क्या बताऊं इस जवान की शान में, मैं बताता हम बल्कि हमने देखा कि इन्होंने पूरे काफिले में पूरे सफर के दौरान तमाम लोगों की मदद की, तमाम लोगों के साथ बेहतरीन अखलाक से पेश आए। इस काफिले में ऐसा नजर आया कि कोई नई चीज आई हो। और उसके बाद हम दूसरे मजाहिब के मजहबी रहनुमाओं ने जब इस जवान को देखा तो बताया कि इनके सर मुबारक पर जो नूर का बादल चल रहा है, ये होना हो इनके बुलंदी मर्तबे की निशानी है। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका तर्ज जिंदगी, तमाम चीजें बेहतर हैं। बस क्या था, वो जनाब खदीजा कि जिनकी तिजारत के लिए तमाम तुज्जार अरब, तमाम अरब के ताजिर जो थे हजरत खदीजा के माल को फरोख्त करना चाहते थे और उनके जरिए से तिजारत करना चाहते थे। अजीजान गिरामी, हजरत खदीजा ने उसके बाद फिर जनाब अबू तालिब को और माल दिया और ये तिजारत का सिलसिला चलता रहा। फिर आपने अपने बुजुर्गों की मशवरे से हजरत मोहम्मद अरबी से अपने इज़्दिवाज, अपने रिश्ते शादी का पैगाम डाला, पहुंचवाया और कहा कि अगर मुनासिब हो तो खदीजा शादी करना चाहती हैं। अजीजान गिरामी, अब तक न जाने कितने बड़े बड़े ताजिर, कितने बड़े बड़े सौदागर, कितने बड़े बड़े पैसेदार, मालदार, जमींदार हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ते के सिलसिले में आए थे। लेकिन हजरत खदीजा ने, वो तो उनकी निगाहें तो देख रही थी कि कोई ऐसा हो जो मेरे माल के लिए ना हो, जिसका अखलाक मानने वाला हो, जिसकी रफ्तार, जिसकी गुफ्तार, जिसका किरदार और वो तमाम खूबियां इस जाते मोहम्मदी में नजर आने लगी थी। लिहाजा हजरत पैगम्बर खत्म मर्तबत ने इस रिश्ते को अपने बुजुर्गों के मशवरे से कबूल किया। अजीजान गिरामी, न जाने क्या तारीख को और मुसलमानों को इस बात का इनाद रहा है कि हजरत पैगम्बर खत्म मर्तबत, क्योंकि ये तारीखें हमेशा, तारीख जो लिखी जाती है वो पुराने जमाने की बातों को लिखी जाती है,
جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا सबके शादी के रिश्ते को ठुकरा चुकी और पैगंबर खत्म मर्तबत के रिश्ते को अपनाया, तो जमींदार कहने लगे कि एक यतीम से जिसके पास कोई माल नहीं है, खदीजा तुमने कहाँ अपना रिश्ता किया है, खदीजा कहाँ आपने अपना रिश्ता किया है। अजीजान गिरामी, लेकिन खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जानती थी कि इस जात में क्या खूबियां हैं। पैगंबर खत्म मर्तबत ने भी हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, अजीजान गिरामी, हजरत खदीजा ने पैगंबर खत्म मर्तबत के साथ इज़्दिवाज के रिश्ते को कायम किया। लोगों ने इस तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश किया और कहा कि हजरत खदीजा जो है 40 साल की बेवा थी, और हमारे तमाम मुसलमानों के निसाब में इस बात को लिख दिया कि खदीजा 40 साला बेवा थी, जबकि आपका सिन्न मुबारक शादी के वक्त 28 साल था और आपने आज तक किसी से शादी नहीं की थी। अजीजान गिरामी, ये तारीख है कि जो लोगों की अपनी जात से ज्यादा दूसरों के बारे में पहचानती है। हाँ अजीजान गिरामी, हजरत खदीजतुल कुबरा ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, अपनी पूरी जिंदगी अपने तमाम साजो सामान के साथ, अपने तमाम माल के साथ पैगंबर अकरम की कदमों में डाल दी। ये वो जात है, लोग तो पैगंबर अकरम के मोजज़ात को देखकर उनके पास आए हैं। हजरत खदीजा ने आपकी शख्सियत और आपके किरदार को देखकर अपनाया था। हाँ अजीजान गिरामी, पैगंबर इस्लाम को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ौजा दी, उस वक्त पैगंबर इस्लाम का सिन्न मुबारक 25 साल था और हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का सिन्न मुबारक 28 साल था। पैगंबर इस्लाम से शादी के बाद आपने हर तरह से पैगंबर इस्लाम की दिलजुयाई की। जब कभी लोग पत्थर मारते थे तो आपके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती थी। हजरत खदीजा ने हर दौर पैगंबर इस्लाम के साथ गुजारा। हाँ अजीजान गिरामी, वो वक्त आया कि जब पैगंबर इस्लाम ने जो है ऐलान कर दिया और ऐलान बेसत कर दिया, नबूवत का ज़ाहिरी ऐलान हो गया। पैगंबर खत्म मर्तबत की जिंदगी को 15 साल गुजर चुके थे अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर इस्लाम को 3 बेटे दिए और एक बेटी दी, जिसमें से 2 बेटे और एक बेटी जनाब खदीजतुल कुबरा से हुई और एक बेटा जनाब इब्राहिम जनाब मारिया कब्तिया से हुए। अज़ीज़ान गिरामी, अंदाजा लगा लीजिए, जब आपने ऐलान नबूवत किया है तो कोई न था कि जो सिवाय हजरत खदीजा और हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई ईमान लाता। सबसे पहले खवातीन में ईमान लाने वाली जात का नाम हजरत खदीजा है और उसके बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी जान कुर्बान। हालांकि ये खानदान, इनके लिए ईमान लाना कोई वो न था, ये साहिब ईमान थे और हजरत इब्राहिम की मिल्लत पे अमल करते थे, लेकिन पैगंबर इस्लाम की नबूवत पर ईमान लाकर आपने बताया कि मैं आपका सबसे पहला मुनीस व मददगार हूँ। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने जब देखा कि लोग मुसलमान हो रहे हैं और कुरैश ने उनके साथ बड़ी ज्यादतियां करनी शुरू कर दी है, यहाँ तक कि वो वक्त आया कि जब देखा कि पैगंबर इस्लाम ने अपने नुमाइंदों को मक्का से बाहर भेजना शुरू किया, हबशा से लेकर अतराफ के तमाम इलाकों में दीन मुबीन इस्लाम का बोलबाला होने लगा। लोग जोग दर जोग इस्लाम कबूल करने के लिए आमादा हो गए। बादशाहों ने या जो भी उस जमाने के लोग थे वो इंतजार में थे आखिरी नबी के। अपनी अपनी किताबों को देखा, आसमानी किताबों में उन निशानियों को पाया, पैगंबर इस्लाम की बात पर लब्बैक कहना शुरू किया। अज़ीज़ान गिरामी, ये देखकर कुरैश को बड़ा बुरा लगा कि ये तो देखते ही देखते हमारे बुत कदे को खत्म कर देंगे, हमारी तिजारत को खत्म कर देंगे, हम मक्का में काबे के जरिए से अपनी जिंदगियों को संवारते हैं। लिहाजा इन्होंने तमाम कुरैश ने तमाम बड़े बड़े लोगों को जमा किया और कहा कि कोई ऐसा काम करो जिससे इस्लाम को रोका जा सके, इस्लाम की दावत को रोका जा सके। हबश से भी बड़े बुरे नताइज आ रहे हैं और लोग जो है इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये कुफ्र का निज़ाम मिट जाए, ये बातिल का निज़ाम मिट जाए। लिहाजा सब ने मिलकर कहते हैं कि एक सनद तैयार की, एक तहरीर तैयार की और जिसमें तय हुआ कि अगर इस्लाम को रोकना है तो सबसे पहले अबू तालिब से कहा जाए कि वो अपने भतीजे की हिमायत करने से रुक जाए, बाज आ जाए। अगर हमने आले अबू तालिब को रोक दिया और कुरैश को रोक दिया तो समझ लो हम इस्लाम को रोक देंगे। जनाब
अबू तालिब को बुलाया गया और अबू तालिब से कहा गया कि आप अपने भतीजे को समझाइए, आप अपने भतीजे को समझाइए, वरना हम आपका बायकाट कर देंगे। हजरत अबू तालिब जो जानते थे कि पैगंबर इस्लाम के दिल की बात लेने के लिए पूछा कि भतीजे ये कुरैश इस तरह से कहते हैं, आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगा। आपने फरमाया कि चचा, अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दिया जाए तब भी मैं इस्लाम की तबलीग से बाज नहीं आऊंगा। बस जनाब अबू तालिब ने अपने भतीजे को सीने से लगा लिया और कहा, मेरे लख्ते जिगर, मेरे भाई अब्दुल्ला की निशानी, दिल खोल कर जिस तरह से तुम्हें तबलीग दीन करनी है, दीन की तबलीगों को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा चचा जब तक जिंदा है इसकी मजाल जो है मैं तुम्हारे लिए हर तरह की सख्तियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। अब लोगों ने आले अबू तालिब से और इनके पैगंबर खत्म मर्तबत के खानदान से, अब्दुल मुत्तलिब के दिगर खानदान से मेल मुलाकात को बंद कर दिया। जब मेल मुलाकात को बंद कर दिया तो अजीजान गिरामी, ऐसे वक्त में पैगंबर इस्लाम के चचा ने क्या फैसला लिया, अपनी तमाम आले अबू तालिब को बुलाया और तमाम आले अबू मुत्तलिब को बुलाया और कहा, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से कहा कि देखो, इन लोगों ने हमारे लिए हमारे भतीजे की नेक बातों के बावजूद बजाय इसके के दीन को, इस्लाम को कबूल करते, इन्होंने सख्तियों का और हमारा बायकाट करना, हमारा मुहासरा करना चाहा है। लिहाजा हम लोगों को मक्का में नहीं रहना है, हम मक्का से बाहर चले जाते हैं। अजीजान गिरामी, जनाब अबू तालिब के मशवरे पर शेब अबी तालिब में आप लोगों ने अपने घर बनाए, अपनी आमाज गाहें बनाई, वहां जाकर रहे। अजीजान गिरामी, ये वो वक्त था कि जिस वक्त में हजरत खदीजा ने अपनी दौलत को लुटाना शुरू किया। जनाब अबू तालिब ने अपनी जमीनों को बेच दिया और बेचने के बाद जनाब अबू तालिब जो है तमाम ईमान लाने वाले और आले अबू तालिब के तमाम लोगों का पेट भरते रहे। अजीजान गिरामी, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने तमाम के तमाम वसाइल को पैगंबर इस्लाम की खिदमत में रख दिया। अजीजान गिरामी, जब मुसलमान भूखे मर रहे थे, रो रहे थे, परेशान थे, ऐसी हालत में जनाब अल्लाह के रसूल के चेहरे पर जब परेशानी को देखा तो हजरत खदीजा ने कहा, मेरे सरदार आप बताइए, ऐ सैयद आप बताइए, ऐ मोहम्मद अरबी आप बताइए, आपके चेहरे पर मैं इस तरह से नहीं देख सकती, आपको इतना परेशान और गमगीन नहीं देख सकती। खदीजा, मुसलमान भूखा मर रहा है, हर तरह के वसाइल खत्म हो गए हैं। एक मर्तबा जनाब खदीजा ने हुक्म दिया कि लाओ मेरे खजानों के मुंह खोल दिए जाए, और इतने खजाने, इतनी अशरफिया, कहते हैं कि सहाबा का ये बयान है कि इतने सोने और चांदी के सिक्के खदीजतुल कुबरा ने हमारे दरमियान डाल दिए कि ना हम नबी को देख पा रहे थे, ना नबी हमें नजर आ रहे थे। इतना कद्दावर शख्स जो है हमें नजर नहीं आ रहा था। हाँ अजीजान गिरामी, अल्लाह ने जब जनाब खदीजा की इस कुर्बानी को देखा तो आपने फरमाया, वजदका आइलन फअगना, ऐ मेरे नबी, जब हमने आपको बेमाल देखा, माल के फौदान को देखा, तो हमने तुम्हें गनी बना दिया। अजीजो, जाहिरी तौर पर तो कोई माल जो है पैगंबर इस्लाम को नहीं मिला, लेकिन हाँ ये जो माल जनाब खदीजा ने किया था, आपके खुलूस का कमाल ये था कि अल्लाह ने जनाब खदीजतुल कुबरा के माल को अपना माल किया और जनाब अबू तालिब की सरपरस्ती को अपनी सरपरस्ती कह दी। अजीजान गिरामी, ये खुलूस नियत का सिला था। जनाब खदीजतुल कुबरा ने, दुनिया माल और तिजारत इसलिए करती है कि माल को कमाए, लेकिन हजरत खदीजा ने हमेशा तिजारत को इसलिए किया ताकि गरीबों का पेट भरा जा सके। अजीजान गिरामी, जनाब खदीजा को अल्लाह ने माल और दौलत भी दी और माल मानव और दौलत मानवी भी दी। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने तमाम चाहने वालों के साथ ऐसा बर्ताव किया। अजीजान गिरामी, बस आपकी ये खिदमत थी कि रसूल अल्लाह फरमाते थे कि मुझे जितना फायदा खदीजा की दौलत ने पहुंचाया है, उतना फायदा मुझे और इस्लाम को किसी ने नहीं पहुंचाया। हाँ अजीजों, वो फायदा क्या था? गरीबों का और बेसहारों के कर्जों की अदायगी, क्योंकि कुरैश ने मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया था। यतीमों की सरपरस्ती, जिनके वालिदैन को मार दिया गया था, उनकी सरपरस्ती को जनाब खदीजा के माल से किया गया। बेसहारा, बेनवा और नियाजमंद अफराद को, जिनकी तमाम दौलत को
कुरैश ने मुसादरा कर लिया था, छीन लिया था, उन सब की जिंदगियों को माल खदीजा ने संवारा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह इसके बदले में माल देता तो फिर वो क्या कमाल था। अल्लाह ने इसके बदले में हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी सरवत बेटी अता कर दी, जिसको कौसर कहकर पुकारा कि खदीजा दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन तेरी नस्ल खत्म नहीं होगी। आपने पैगंबर इस्लाम की नस्ल को बढ़ाया। फर्जंद तो आपके खुदा को प्यारे हो गए, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से आपकी नस्ल बढ़ी। और यही वजह है कि जब जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तारीफ की जाती है तो कहा जाता है कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तारीफ में इतना ही कहना काफी है कि फातिमा उस माँ की बेटी है जो बनाए दीन इस्लाम है, और फातिमा उस बेटी की माँ है जो बकाए दीन इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत खदीजा के माल ने, हजरत खदीजा के कुर्बानी ने, हजरत खदीजा के दिल जुयाई ने पैगंबर इस्लाम को दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसी जोजा, ऐसी फर्मा बरदार जोजा कि जिसके बाद पैगंबर इस्लाम को बहुत अरसा गुजरा कि आपने शादी नहीं की। हजरत खदीजा को याद करके रोते थे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, माहिर रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख थी। पैगंबर इस्लाम की जोजा ने, पैगंबर इस्लाम की जोजा ने रसूल इस्लाम का साथ छोड़ा और कहा, क्या है सर, मेरे सैयद और सरदार, मेरी बेटी का ख्याल रखना, फातिमा का ख्याल रखना, आपके सिवा फातिमा का कोई नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं जनाब खदीजा का खुलूस आपको किस मंजिल पर ले गया कि वो खदीजा जिसकी तिजारतें ऊंटों पर होती, हजारों ऊंटों पर होती थी, तो जितना जाने कितने बने ना बदनों को आपने कपड़ा पहनाया, लेकिन आप अंदाजा लगाइए जब खदीजा इस दुनिया से गई है तो अपनी दौलत में से इतना पैसा न था, इतना माल न था कि कफन लिया जाए। पैगंबर इस्लाम ने अपने पैराहन में हजरत खदीजा को दफनाया है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जनाब खदीजा कहती है कि ऐ खुदा के नबी, ऐ खुदा के नबी, अगर मुझसे कोई कोताही हो तो मुझे माफ कीजिएगा। पैगंबर इस्लाम अश्क बहाते हैं, कहा कि नहीं खदीजा, अरे कैसी कोताही, बल्कि मैं आपकी शान के मुताबिक आपको नहीं रख सका तो आप मुझे बयान फरमाइए। कहा कि नहीं, अरे खुदा के नबी, अरे अल्लाह के नबी, आपने हमेशा मेरा दिल रखा और आपके खुलूस के सबब खुदा ने मुझे फातिमा जैसी बेटी दी है। अज़ीज़ान गिरामी, वो वक्त भी गुजर गया। अरे बेहसत का 10वां साल था कि जिसमें जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वफात कर गई। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तन्हा रह गई। आजीजो, पैगंबर इस्लाम पर ये साल इतना भारी आया कि चंद माह पहले जनाब अबू तालिब इस दुनिया से गए और चंद माह बाद हजरत खदीजा चली गई। अज़ीज़ान गिरामी, अब कोई सायाबान न था, अब कोई पुष्पना न था, लेकिन हजरत पैगंबर खत्मी मर्तबत ने इस साल को साले हुज़्न करार दे दिया। जब भी ये तारीख आती थी, अल्लाह का नबी अपने चचा पर और अपनी जोजा हजरत खदीजतुल कुबरा पर अश्क बहाता था। फातिमा को जब कभी भी देखते थे, खदीजा याद आती थी तो सीने से लगा लेते थे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम के इस सख्त वक्त में हजरत खदीजा की उस पनाही ने ही आपको इस दुनिया के मुकाबले में खड़ा रखा। हमारी जान कुर्बान, खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हजरत खदीजतुल कुबरा के सदक़े में इस दुनिया की हिफाजत फरमा। इंसानियत तबाह और बर्बाद हो रही है, मेरे माबूद इनकी हिफाजत फरमा। मेरे माबूद सबको आले मोहम्मद के रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। हम सब की ताअत और इबादत को कबूल फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये बेहतरीन दिन है मग़फ़िरत का, ये अय्याम मग़फ़िरत के अय्याम हैं। इन दिनों में मेरे माबूद हमारी कौम के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जैसे मेरे माबूद उनको करमट करमट जन्नत नसीब फरमा। मेरे माबूद जिन मोमिनीन ने दुआ के लिए कहा है उनकी दुआ को कबूल फरमा। आप हजरात से इल्तिमास है, एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात, बिलखुसूस हमारी कम्युनिटी के मरहूम मोमिनीन मोमिनात जनाब फातिमा अली खान और मरहुमा
منظرہ خاتون بنت بشیر حسین اور میرے ایک عزیز کا آج کل دفنایا ہے سوئم ہیں میرے ماؤ رئیس حیدر تقوی. اس کے علاوہ مرحوم مسیح علی چوہان صاحب اور اس کے علاوہ عذرا منور شیرازی اور جو بھی ہماری کمیونٹی کے مرحوم مومنین مومنات ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی اموات کے ساتھ میری اموات کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا خیر خلق اللہ السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا زوجۃ نبی اللہ السلام علیکم یا ام الفاطمہ السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام علیکم مولاتی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم مولانا حسن ابن علی حسین ابن علی علی ابن الحسین محمد ابن علی جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر علی ابن موسیٰ محمد ابن علی علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجۃ القائم المنتظر المہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل